या अली मदद, मौला अली मदद। आगे सब म्यूट किया सबको। जी करीम भाई, सबको म्यूट किया। आप इजाजत दो तो शुरुआत करें। जी बिस्मिल्लाह। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद, मौला अली मदद। मौला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली नूर मौलाना शाह करीम हाजी इमाम के लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार मौला ने फिर मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का। और हाजरीन तमाम इल्म मिजलिस के भाई बहन, इल्म मिजलिस के काम में जो खिदमत करते हो, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकी। हाजरीन तमाम इल्म मिजलिस के भाई बहन और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहन को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन सुखी सलामत और आबाद रखे। आमीन। सारी नेक उम्मीदें पूरी करें। आमीन। ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे। आमीन। धंधो रोजगार कमाई में बरकत दे। आमीन। बच्चों को एजुकेशन में एक्सेल करें। आमीन। बच्चों को नेक तौफीक दे। आमीन। सबके दिल नूर ईमान नम्रता आनंद से भरे रखे। आमीन। इल्म ज्ञान में इजाफा करे। आमीन। हकीकती सच्ची समझ देवे। आमीन। लंबी तंदुरुस्ती भरा अच्छा आयुष्य दे। आमीन। कुटुंब में समसला इखलास और मोहब्बत में इजाफा करे। आमीन। किसी का कर्जदार और मोहताज न करे। आमीन। मौला अपना बातूनी नूरानी दीदार नसीब करे। आमीन। यही जन्म में हम सबको मौला उनके नूर में एक कर दे। आमीन। कुल रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासिल करे। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। हमको भी दिल में दुख है तो क्या दुख है दिल में, और कोई दुख नहीं है। मौला ने फरमाया कि जाहिर ने जुदाई घनी बसमी लागे छे, पण शुं करिए, दिल मजबूत राखवू पड़े छे। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था। उससे 70 मरतबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। हे मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया। जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुरु कह रे
સતગુર કહે રે ધર્મ તો સાચો ઈમાનનો ઈમાન સાચો જાણ જે ઈમાન લાવશે ફરમાન શું તે દાસ અમારા જાણ રે ભાઈ તે દાસ અમારા જાણ હે જિંદા કાયમ પાયા શાહ ફિર પાયા ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए तेमा ओछो नहीं रे लगा અમે એને માનીયો કસો એનું નામ છે જલન શાહુ આકાર છે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી તે રૂપ અમારો જાણજો તે મૌલા મુર્તઝા અલી અવતાર અલી અલ્લાહ એક કરી જાણજો તેમાં હે શકમયાણ જો લગા કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ત્યારે અરજ કીધી અલી જનાબમાં તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક ફરમાવ્યા તેનો તે કોણ કરશે એ બાદ કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી અલી અલ્લાહ જે કોઈ માનશે તેનો પીરતે નબી મોહમ્મદ અવતાર જે નબીજીની આલમ હેઠી
અમારું સલામત રાખજો જેથી ઉતરીએ પેલે પાર બીજું એટલું અમે માંગીએ જે વારંવાર હોવે તમારો દીદાર છે તો રેખેસરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એજી અલીને દ્વારે અમે આવ્યા જ્યાં છૂટે સર્વે જીવોના જંજાળ ત્યાં હીણા ખીણા આગે કઈ જીવ ઉગરિયા એ માહે અમારો જીવ છે ઉમેદ વાર છે તો રેખેસરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા जिंदा कायम पाया शाकिर पाया या अली बिलुसिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजाली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना हाज़िर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है તો એ ભાઈ તરફથી સવાલો આવ્યા છે તો ઇન્શાઅલ્લાહ એના જવાબ આપવાની કોશિશ કરીશ એના પહેલા સાલીગીરીની ખુશાલી છે તો ખુશાલીનું ગીનાન આપણે બોલીએ અને પછી નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી ઇમામનું સાલીગીરીનું ફરમાન મુબારક વાંચીએ અને પછી જે સવાલ આવ્યા છે એના જવાબ આપવાની કોશિશ કરીએ સદરદીન સાહેબનું જ્ઞાન છે જે ધન ધન આજનો દાખલો જે લોકો ઘરે અને બીજે ઠેકાણે કમ્ફર્ટેબલ હોય તો મ્યુટ કરીને જ્ઞાન બોલે સાથે એ જે ધન ધન આજનો દાડ लो रे
गारो संसार परले छोड़ी मूकी जे भाई ठगारो संसार शाजीने नामे तरी जिए एणे संसारे भला शुक्रम काम कीजे ए जियाल मोत गड पाटण देलम देश जी अवतरिया शाह मानखा वेश जी हे तनो मेरा बड़ोरे ए जी ऊंचा ऊंचा पर्वत वत मीठे घाट जी पिया चढ़ी जो वो नूर सतगुरनी वाट जी हे तनो मेरा बड़ोरे ए जी ऊंचा ऊंचा सरोवर पान बिना हीणा जी तेम भूलाब में मन खा जीवड़ा गुर गिनानना हीणा जी हे तनो मेरा बड़ोरे ए जी चोबटड़े आपनो समीरा जो आवे जी आवी करी जुमला जी मां मड़ी करी बेठा जी हे तनो मेरा बड़ोरे ए जी सामली बजारे आपनो समीरा जो दीठा जी सोना ने सिंहासने आपनो समीरा जो बेठा जी हे तनो मेरा बड़ोरे ए जियाले कासे नीले वासे चोरी चित्रा वो जी चोरी चित्रा विशाहना लगन लखावो जी लगन लखावी शाहना थाल भरावो जी थाल भरावी शाहने मोतीड़े વધાવો જી પરણે આપણો પૃથ્વી રાજો વિશ્વ કુંવાર
મનનો મેળાવડો રે આપણા બાર ગુરસુ કે જે તારો સંસાર પરલે છોડી મૂકી જે ભાઈ ઠગારો સંસાર શાહજીને નામે તરી જીએ એને સંસારે ભલા શુક્રમ કામ કીજે જય જિંદા કાયમ પાયા શાકિર પાયા. માશાઅલ્લાહ, બહુ બ્યુટીફુલ જ્ઞાન છે. ખુશાલી વર્ષોથી આપણે બચપનથી સાંભળતા આવ્યા છીએ. તો આપણે વિચાર કરીએ કે કદી આ જ્ઞાનના ભેદ જાણવાની આપણે કોશિશ કરી તો આ જ્ઞાનના અંદર કેટલી ઇલમ જ્ઞાનની અહેમિયત બતાવી છે અલગ અલગ જગ્યાએ પીર સદરુદ્દીન સાહેબે. તો જયારે પીર સદરુદ્દીન સાહેબને મૌલાના બાતુની દીદાર થયા તો કીધું કે આજનો દિવસ મારા માટે બહુ ધન ભાગ્યનો છે, ધન ધન આજનો દાખલો. કેમ કે અમે હરિવર પાયાજી. તો એકચ્યુઅલ શબ્દ છે હરિવર છે. તો અલી બી ખુદાનું નામ છે. અલી એટલે સર્વોચ્ચ, એનાથી ઉપર બીજું કાંઈ નથી. હી હુ ઇઝ અબાવ ઓલ. અને હરિનો મતલબ થાય છે તો એ બી ભગવાનનું નામ છે, ખુદાનું નામ છે. એટલે બધા દુઃખો હરી લેવા વાળો કે ખાલક એક દિન ખેલ કરશી કૂડ કપટ સબ હરશી. જે આપણા હૃદયના અંદર જે ખુદાની મોહબ્બત સિવાયની જેટલી બી બુરાઈઓ છે એ બધું દુનિયાની મોહબ્બત, મોટા એ બદામાલ, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય, જાહેરી ખ્યાલાતો એ બધું એક દિવસ મૌલા એની કરમ બક્ષિસ ને મહેરબાનીથી હરી લેશે. તો એને હરિવર કહેવાય છે. 4 યુગના કસમલ પાપ જ ટાળ્યા. તો કેટલા યુગોના અહીંયા કીધું કે 4 યુગના જે પાપ છે એ આપણા રૂહના ઉપર લાગેલા છે અને એના લીધે આપણને રૂહાની રોશની દેખાવામાં આવતી નથી. તો એ મૌલાએ મહેરબાની કરીને ટાળી દીધા. હેતનો મેળાવડો આપણા સતગુર સુખી છે અને મનનો મેળાવડો આપણા 12 ગુર સુખી છે. તો 12 કરોડ ને તારવા વાળા પીર સદરુદ્દીન સાહેબ છે. એમના સાથે મન બાંધો તો જે પીરનું જે નૂર છે એ હજરત રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું નૂર છે, પૈગંબરનું નૂર છે. અને એ ઇલમ સાથે દિલ બાંધો તો સાહને શું જાણો આપણા પીરને પીછાણો. તો એ ઇલમ સે તો રબ પહેચાના એ મૌલાનું ઓળખાણ કરાવશે. તો જે આપણે અવારનવાર કલામમાં સાંભળીએ છીએ કે કલામ ખુદા કા યાદ કરો નિત પડો જો તુમ દિલ વસે રબ કાને. તો પછી એના ઉપર છે કે હેતનો મેળાવડો. હેત એટલે મોહબ્બત. એનો મેળાવડો આપણા સતગુરુ સુખી છે. તો દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે. તો ઘણી જગ્યાએ સદગુરુ ગુરુ બ્રહ્મા એટલે કે નબી રસૂલનું નૂર કહેવાય છે. પણ અહીંયા 12 કરોડ પીર સદરુદ્દીન પોતાને કીધા અને સદગુરુ અગર આપણે પહેલી દ્રષ્ટિએ સમજીએ તો રસૂલુલ્લાહનું નૂર છે. અને એનાથી ઉપર સતગુરુ એટલે સાચો ગુરુ જે મૌલા મુર્તઝા અલી સૈયદના ખુદાબીન મૌલા મુર્તઝા અલી પોતે છે. તો આમ કરવાથી કલામ ખુદા કા યાદ કરો નિત પડો જો તુમ દિલ વસે રબ કા ને એમ કરવાથી મૌલા સાથે મોહબ્બત પેદા થાય છે. તો શું થયું પછી કે ધુતારો સંસાર. આ સંસાર છે એ ધુતારો છે, ધૂતવા વાળો છે એટલે કે ચીટ કરે છે, ચીટિંગ કરે છે. ઠગારો સંસાર એટલે લૂંટી લેવા વાળો છે. ધુતારો અને ઠગારો છે કે ચીટ કરવા વાળો છે અને લૂંટવા વાળો છે. તો એ બધું મૌલાના નામ પર છોડી દીધું અને મૌલાના નામથી આ સંસાર તરી ગયા. તો જેને આ ધુતારો અને ઠગારો સંસાર મૌલાના નામ માટે, મૌલાની મોહબ્બતના ખાતર એ બધી
ખુદા કી ગેર મોહબ્બત સે દિલ કિયા હે ખાલી, પોતાના દિલમાંથી બધી મોહબ્બત કાઢી દીધી મૌલા માટે, મૌલાના નૂરમાં એક થવા માટે. તો એણે આ સંસારના અંદર એને સંસારે ભલા સુકરમ કામ કીએ. સુકરમ, સુ એટલે સારા, કરમ તો સારું કર્મ કોને કર્યું આ સંસારના અંદર? કે જેને મૌલાના ખાતર આ ઠગારો અને ધુતારો સંસાર પોતાના દિલથી તજી દીધો, એને આ સંસારના અંદર સારું કામ કર્યું. પછી મૌલાનું જાહેરમાં જ્યાં ઠેકાણું છે એનું વર્ણન કર્યું છે કે મૌલા પોતે જે નૂર છે, નિરંજન નિરાકાર છે, એ માનખા રૂપે, માનખા વેશના અંદર એ મૌલા જાહેરના અંદર બિરાજમાન છે, મૌલા હીરાના અંદર બિરાજમાન હતા. પછી જાહેરો રૂપકો આપીને સમજાવ્યું છે કે મૌલાના આ દીદારના અંદર એમને વચમાં શું આવ્યું. તો એ જેવી રીતે હિન્દુસ્તાનથી ઈરાન મુરીદો દીદાર કરવા માટે જતા હતા, તો જે જાહેરી દીદારના અંદર જે જાહેરી ચીજો આવતી હતી એના બધા રૂપકો બાતુના અંદર દ્રષ્ટાંતો આપ્યા છે કે ઊંચા ઊંચા પર્વત અને વસમી છે ઘાટજી, ત્યાં ચડી જોવું નૂર સદગુરની વાટજી. તો અહીંયા નૂર સદગુર એટલે પીર નૂર સદગુરની વાત નથી, સદગુર નૂરની વાત નથી, પણ નૂર સદગુર, સતગુર જે સાચો ગુરુ છે મૌલા મુર્તજાની, એના નૂરની, એના બાતુની દીદારની હું વાટ જોઉં છું. અને રસ્તાના અંદર બધું આ ચીજો આવે છે કે ઊંચા ઊંચા પર્વત આવે છે અને વસમી ઘાટ આવે છે, ઊંચા ઊંચા તરોવર પાન વિના હીણાજી, તેમ ભૂલા ભમે માનખા જીવડા ગુરુ ગિનારના હીણાજી. તરોવર એટલે ઝાડ, દરખ, બહુ મોટું ઝાડ હોય, દરખ હોય, પણ એના પર પાંદડા ના હોય તો એ કોઈને છાંયડો નથી આપતું. એમ કે તમે ભલે માનખા જીવડા થયા, આ મનુષ્યનો ઉત્તમ અશરફુલ મખલુકાતના અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ ખુદાનું સર્જન એ ખુદાએ આપણને બનાવ્યા કે આ માનખા અવતાર આપ્યો, પણ જો ગુરુનું જ્ઞાન તમારા હૃદયમાં નથી, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે, મૌલાનું ઇલમ આપણા હૃદયમાં નથી, આપણી જબાન પર આપણા કાનથી સાંભળતા નથી, વાંચતા નથી, તો પછી ભૂલા ભમે માનખા જોડા, તો પછી ભમતા જ રહેશો. આ લખ 84 ફેરા ફરીને ઇન્સાન થયા, તે વખતમાં નહીં ચેત્યા અને ગધેડા કૂતરા જ રહી ગયા, મરીને પાછા એવાન થયા, તેમાં શું ફાયદો? તો એક બીજા જ્ઞાનમાં પીર સદરુદ્દીન સાહેબે અલગ અલગ મિસાલો આપી છે કે પાણી વગર માછલીની કેવી હાલત થાય છે, અને પાન વિના શિયા રૂખડા. એક ઝાડ હોય એના પર પાંદડા ના હોય તો કેવું, એની કોઈ કિંમત નથી. તો જે આ ઇન્સાન જન્મ મળ્યો છે તો જ્ઞાન વિના મોક્ષ ન હોય. તો અહીંયા બી કીધું છે કે આ ઊંચા ઊંચા તરોવર, મિસાલ એક બહુ મોટા મોટા ઝાડ હોય, દરખ હોય, તો એ મિસાલ છે કે એક માનખા અવતાર મળ્યો આપણને, આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો જે ખુદાનું સર્વશ્રેષ્ઠ સર્જન કહેવાય છે. પણ કોઈ ઝાડના પર પાંદડા ના હોય એવી રીતે આપણને આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો, પણ આપણા દિલમાં આ ઇલમ જ્ઞાન ના હોય, મૌલાની મોહબ્બત ના હોય, તો પછી એ જ્ઞાન ગુર જ્ઞાનના હીણા, ગુરના જ્ઞાન નથી દિલના અંદર, તો પછી ભૂલા ભમે માનખા જોડા, તો પછી ભમતા જ રહેશું. એટલે ચોવટડે આપણો સામી રાજો આવે જી, આવી કરી જુમલામાં મળી કરી બેઠાજી. સામની બજારે આપણો સામી રાજો દીઠાજી, સોના ને સિંહાસણે આપણો સામી રાજો બેઠાજી. જયારે મૌલાની આ બધી ચીજોમાંથી પસાર થઈને આ ધુતારો સંસાર, ઠગારો સંસાર અને આ ઇલ્મ જ્ઞાન હાંસલ કર્યું કે જેનાથી ગુરના જ્ઞાન વિના આપણે હીના ના રહીએ, તો પછી મૌલાની કુરબત અને નજદીકી હાંસલ થાય છે. અને મૌલા આપણા હૃદયના અંદર, જેવી રીતે જાહેરમાં મૌલા પધારે છે અને જમાતના અંદર તખત પર બિરાજમાન થાય છે, એવી રીતે ખુદાબંદ કરીમનું નૂર આપણા દિલમાં વસેલું છે. પણ જો આપણે દિલના રસ્તા પર મુસ્તકીમ થઈને ચાલીએ તો એ નૂર આપણા દિલના અંદર રોશન થાય છે. હવે પછી પોતાના દિલથી કરાર કરો અને તમારા ખુદાબિનને તમારા દિલમાં જગ્યા આપો. પોતાને કાંઈ નહીં લેખશો, મોટાઈ છોડી આપશો, તો ઇમામ તમારા સીનામાં આવીને બેસે. જી આલે કાસે નીલે વાતે ચોરી ચિતરાવોજી, ચોરી ચિતરાવી શાહના લગન લખાવોજી, લગન લખાવી શાહના થાળ ભરાવોજી, થાળ ભરાવી શાહને મોતીડે વધાવોજી, પ્રણય આપણો પૃથ્વી રાજો વિશ્વ કુંવારીજી. તો જેવી રીતે જાહેરના અંદર શાદીઓ થાય છે અને જે ખુશાલી હોય છે, તો એનું બાતુનના અંદર જયારે મૌલાની કુરબત નજદીકી હાંસલ થાય છે અને દીદાર થાય છે, તો બીજા જ્ઞાનના અંદર સદય મા બાપ ફરમાવે છે કે જન્મો જન્મની દુહાગણ હતી. આ જન્મની નહીં, કેટલા જન્મો લીધા અને દુહાગણ હતી.
તે સુહાગણ કીધી મોરા સામીએ અને લખ 84 ના બંધ છોડાવ્યા એવા મળ્યા છે અંતરજામી. તો આ બધી તૈયારીના અંદર શું છે છેલ્લે કે થાળ ભરાવી શાહને મોતીડે વધાવોજી. જયારે અમે ફરમાન માટે મોઢું ઉગાડીએ છીએ ત્યારે મોતીઓના ઢગલા આપીએ છીએ. એ મોતીઓ બી શા માટે છે? એ ફરમાન મુબારક બી આપણને શા માટે મૌલાએ આપ્યા? ઇલમ શા માટે આપ્યું? કે એના દ્વારા મૌલાને વધાવવાના છે. એટલે કે આ ઇલમ થકી આપણા દિલના અંદર રૂહાની ઇશ્ક પેદા કરવાનો છે. તો કલામ ખુદા કા યાદ કરો નિત પડો જો તુમ દિલ વસે રબકા ને. જે પહેલી કડીમાં પીર મા બાપે ફરમાવ્યું કે હેતનો મેળાવડો, મોહબ્બતનો મેળાવડો આપણા સતગુરુ સુખી છે. પરણે આપણો પૃથ્વી રાજો વિશ્વ કુંવારીજી. આ પૂરી કાયનાતનો ધણી જે મૌલા છે એ કોને પરણશે? વિશ્વ કુંવારીને. જે વિશ્વથી કુંવારી છે, દુનિયામાં રહે છે, વિશ્વ એટલે દુનિયા, પણ કુંવારી છે, એનું દિલ કોઈ સાથે લાગેલું નથી, એને મૌલા પરણશે. એટલે જયારે ખુદા કી ગેર મોહબ્બત છે જીને દિલ કિયા ખાલી, આપણા દિલમાંથી સંપૂર્ણ દુનિયાની મોહબ્બત કાઢી નાખીશું તો મૌલાનું નૂર એની મહેરબાની થકી રોશન થઈ જશે. એ જે ભણે પીર સદરુદ્દીન અમે વણઝારાજી. તો વણઝારા કોને કહેવાય છે? કે જાહેરના અંદર એક ગામથી બીજે ગામ ફરતા હોય છે તો એને વણઝારા કહે છે. પણ અહીંયા જે વણજ છે, વણજ એટલે વસ્તુ, તો શું વસ્તુ આ પીરોએ ઇલમ જ્ઞાન હાંસલ કરીને આપણને અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલીની શનાખત બતાવી. એ ઈમાન આપણા ઘટના અંદર પીર મા બાપ ઇલમથી રોશન કરી રહ્યા છે કે ઈમાન અમૂલ્ય વસ્તુ છે. વસ્તુ એટલે વણજ અને ધણીને પ્યારી છે. તો અમારા દાદા હજરત મૌલા મુર્તઝા અલીને મોહમ્મદ નુશેરી અલ્લાહ કહેતો હતો. અને એ સમજ થકી પછી કીધું કે તમે તમારું ઈમાન મંસૂર જેવું રાખો. મોહમ્મદ અને મુર્શિદ ક્યારેય પણ જુદા નથી. એવી રીતે દિલ મજબૂત રાખી એક દિલ થવું જોઈએ. તો કે અમે વણઝારા છીએ એટલે કે અમારી પાસે વણજ છે, આ મોતીઓના ઢગલા છે, ઇલમ જ્ઞાન છે. જોઈ જોઈ વહોરો વીરા વણજ અમારા, જે આપણને વીરા કીધા, ભાઈ કીધા, કે જોઈ જોઈને વહોરો. કારણ કે પરીક્ષા કરનાર મોમન હોય તે જ તે મોતીઓની કિંમત સમજી શકે છે અને સમજે છે કે તેઓને શું ચીજ મળી છે. અગર એ નથી કરતા તો પછી શું બોલ્યા ખુદાના ખાસ્તા? આટલા ખુશાલીના જ્ઞાનના અંદર બી બોલ્યા કે પશુ જીવડા ક્યાં જાણે વણજ હમારાજી. કે માનખા અવતાર તું પામ્યો, શરીર તો માણસનું મળી ગયું, મનુષ્યનું, જે ઉચ્ચ કોટીનું મૌલાએ આપણને આ જિસ્મ આપ્યું. કારણ કે 84 લાખ જીવોના અંદર જે ઇન્સાનને અક્કલ બક્ષી છે બીજા જીવોને નથી. તો પછી માનખા અવતાર તું પામ્યો પણ કાંઈ ન જાણ્યો મુક્તિનો ભેદ. તો માણસ મોટો શું થયો જો અંતર ન પડ્યો છે? તો પછી એવા લોકોની હાલત, જિસ્મ મનુષ્યનું છે પણ એમની અંદરની હાલત પશુ જીવડા જેવી છે. પશુ એટલે હેવાન, જાનવર જેવી છે. તો અમે જે ફરમાન તમને ફરમાવીએ છીએ કે જવાહિર છે, જેવો ઇન્સાન છે તેવો જવાહિરને ઉચકી લેશે, જેવો હેવાન એટલે કે પશુ જીવડા છે તેઓની નિગાહ ઘાસ ઉપર રહેશે, દેહી છે તરલાને ઘાસ, અને જવાહિરને છોડી આપશે. તો પશુ જીવડા ક્યાં જાણે વણજ અમારાજી. એ લોકો અમારા વણજને, આ જે મોતીઓના ઢગલા છે, ફરમાન મુબારક ઇલ્મ જ્ઞાન, એમને એ લોકો શું સમજી શકશે? તો માશાલ્લાહ જો કેવી મૌલાની મહેરબાની છે. પીર સદીન સાહેબે કમાલ કરી દીધી. આટલો ખુશાલીના જ્ઞાનના અંદર એમની પોતાના દિલની ખુશી જમાત સાથે વ્યક્ત કરી અને એમને કેવી રીતે આ ખુશી હાંસલ થઈ. મૌલાના દીદાર અને જન્મો જન્મની દુહાગણ હતી તે સુહાગણ કીધી મારા સામીએ, લખ 84 ના બંધ છોડાવ્યા એવા મળ્યા છે અંતરજામી. તો આ ઇલમ જ્ઞાન આપણને બી મળ્યું છે, પીર સદરુદ્દીનને બી સાહેબને મળ્યું. અને એ મોતી જે જયારે અમે ફરમાન માટે મોઢું કરે ત્યારે મોતીઓના ઢગલા, એ મોતીઓથી મૌલાને વધાવ્યા. એટલે એ ઇલમ જ્ઞાન જે બી મૌલાએ આપ્યું એનાથી આપણા મજહબનું, બાતુની મજહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને રૂહની સાચી સમજ હાંસલ કરીને એ મોતીઓ મૌલા પર કુરબાન કરી દીધા. તો શું છે? પોતાના દિલના અંદર રૂહાની ઇશ્ક પેદા થયું. સલામ ખુદા કા યાદ કરો નિત પડો જો તુમ દિલ વસે રબકાને. અને મોહબ્બતનો હેતનો મેળાવડો મૌલા સાથે કર્યો અને મૌલાના નૂરમાં એક થઈ ગયા. હવે આપણે અલી સહી અલ્લાહ નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી ઇમામનું સાલગીરે મુબારકનું ફરમાન મુબારક છે, તો આપણે વાંચીશું.
તો 13મી ડિસેમ્બર સાલગીરીનું 1964 ફરમાન મુબારક છે. અલ્લાહ મેરા સલવાત પઢો. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद. अली सही अल्लाह खुदा की नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमामे सालेगरे दरबार प्रसंगे फरमावेल मुबारक फरमान. અમારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, આજે તમે અમોને અમારા જન્મદિનની મુબારકી આપવા અને તમારા ઇમામ પ્રત્યેની તમારી વફાદારી અને પ્રેમની પુનઃ સાબિતી આપવા અહીં એકઠા થયા છો. આ પ્રસંગે તમારી સાથે હોવાના કારણે અમારો આનંદ ઊંડો અને શુદ્ધ છે. અમારા સર્વે વિચારો, અમારી સર્વે આશાઓ અને અમારી સર્વે દુઆઓ તમારે માટે છે. 11મી જુલાઈ 1957 થી અમારા સર્વે હેતુઓ અને મહત્વકાંક્ષાઓ અમારા રૂહાની બચ્ચાઓને રૂહાની અને દુનિયાવી બાબતોમાં સહાયરૂપ થવા અને દોરવણી આપવા માટે અર્પણ કરેલ છે. બોલતા બોલતા મારું હૃદય એકદમ ભરાઈ ગયું, આંખો ભરાઈ ગઈ જયારે ફરમાન વાંચી રહ્યો હતો કે 11મી જુલાઈ 1957 થી અમારા. તો આપણે મોલાના લાખો લાખો શુક્રિયા અદા કરીએ. મોલાએ આપણી કેટલી પોતા પર જહેમત ઉપાડી ને તકલીફ મુસીબતો બધી ઉપાડીને કેટલી મોલાએ આપણી દિલો જાનથી આપણને મોહબ્બત કરી અને જે મોલાએ જે વચન આપ્યું હતું તખત પર બિરાજી કે અમે પણ અમારી જિંદગી તમને અર્પણ કરીએ છીએ. તો મોલાએ પોતાની જિંદગી આપણને અર્પણ કરી દીધી. આપણે તો ખાલી આપણા રૂહ માટે કામ કરવું છે, તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે શું કર્યું. બરાબર. તો વાંચતા વાંચતા મારું દિલ ભરાઈ આવ્યું કે મોલા આપણી ચામડી ઉતારીને જૂતા બનાવીને મોલાને પહેરાવીએ ને તો બી ઓછા છે. અમે અમારા કાર્યમાંથી જે આનંદ પ્રાપ્ત કર્યો છે, વધુમાં વધુ જવાબદારીઓ ઉપાડવા અને વધુમાં વધુ યોજનાઓ હાથ ધરવા માટેનું પ્રોત્સાહન અને સઘળી બાબતોમાં સત્ય માટેની સતત શોધ, તે સઘળું તમારા થકી છે. બોલો, કાર્ય મોલા કરે છે, રાત દિવસ મોલા આપણા માટે કામ કરે છે, વધારે ને વધારે જવાબદારીઓ ઉપાડે છે, વધુ ને વધુ યોજનાઓ હાથ ધરે છે, નવા નવા પ્રોજેક્ટો હાથ ધરે છે અને મૌલાઈનું શ્રેય આપણને આપે છે કે આનું પ્રોત્સાહન મને તમારા તરફથી મળે છે કે તમે મને એન્કરેજ કરો છો આ કામ કરવા માટે. સેંકડો વર્ષથી અમારા રૂહાની બચ્ચાઓ ઇમામતની રસ્સી દ્વારા દોરવણી મેળવતા રહ્યા છે. તમે સઘળી બાબતોમાં સલાહ અને સહાય માટે જમાનાના ઇમામ તરફ દ્રષ્ટિ કરી છે અને પોતાના રૂહાની બચ્ચાઓ પ્રત્યેના તમારા ઇમામના અતિશય પ્રેમ અને વહાલ થકી તેમના નૂરે તમારી રહેનુમાઈ કરેલ છે કે તમારે રૂહાની અને દુનિયાવી સંતોષ પ્રાપ્ત કરવા ક્યાં અને કઈ દિશામાં મોઢું ફેરવવું જોઈએ. આવતી પેઢીઓ દરમિયાન તમે વધતી જતી ભૌતિક સમૃદ્ધિ અને ભારે દુનિયાવી પ્રવૃત્તિ ધરાવતા એવા જગતમાં જીવી રહ્યા છો કે જેમાં માનવીના મોટા વર્ગનું બુદ્ધિ કૌશલ્ય અને વિચાર શક્તિ તમને દુનિયાવી લાભો પૂરવા પાડવા તરફ વળેલા હશે. કદાચ એક દિવસ અમુક માનવીઓના મનમાં મઝહબના અર્થ અને તેની જરૂરત વિશે કઈ ગૂંચવણ પેદા થશે અને જો અમારા રૂહાની બચ્ચાઓ કદાચિત પોતાના જીવનનું કંઈક એવી રીતે ઘડતર કરે કે પોતાના માનસને સર્જાયેલને બદલે સર્જક ગણવા માંડે અને પોતાના દુનિયાવી સુખ ચેનને જોતા રૂહાની વિનમ્રતાને બિનજરૂરી માનવા પ્રેરાય, તો અમે તમને હમણાં જ કહી શકીએ છીએ કે સાચા અને વાસ્તવિક સુખ કે જેને માણવા તમે ભાગ્યશાળી થાવ, એવી અમારી દુઆ છે તે તમારા હૃદયને કદી સ્પર્શ નહીં કરે. મૌલાની દુઆઓ તો છે જ, દુઆ કરવામાં અમે રાત દિવસ તમને ભૂલી જતા નથી. તો મૌલાએ ફરમાયું કે મારી તો દુઆ છે જ કે આ સાચું અને વાસ્તવિક જે ખરું સુખ છે એ તમને મળે, પણ જો તમે દુનિયાવી પ્રવૃત્તિમાં જ લાગેલા હશો અને
આ બધું મેં જ કર્યું છે, મારા તરફથી થાય છે, એક ખ્યાલ તમારા હૃદયમાં હશે તો પછી મારી દુઆઓ છતાં બી તમારા હૃદયને એ સાચું સુખ સ્પર્શ નહીં કરે. તમારી આસપાસના દુનિયાવી વાતાવરણમાં આવેલું કોઈ પણ ઝડપી પરિવર્તન તમારા માટે અતિશય દુઃખદાયક, અતિશય ચિંતા કરાવનારું અને હતાશા લાવનારું બનશે. તમે સમજી નહીં શકો કે દુનિયાવી લાભોએ તમારા હૃદયમાં માત્ર અસંતોષ અને ભ્રમણા પેદા કર્યા છે. જ્યારે હકીકતમાં દરરોજ સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી આ દુનિયાથી બીજી સગળી દુનિયાઓ સુધી પદાર્થના ઝીણામાં ઝીણા કણથી ખુદ જીવનના સર્જન સુધી તમારી સમક્ષ એક પ્રત્યક્ષ અને બુદ્ધિગમ્ય સાબિતી મોજૂદ છે કે માનવી પોતે જે જગતમાં વસી રહ્યો છે તે જગત ઉપર પોતાની અસર પાડવા માટે હજુ માત્ર થોડેક અંશે જ સફળ થયો છે. અને તે પણ એ અસર મનુષ્ય જીવનના માત્ર એ પાસાઓ ઉપર થયેલ છે કે જેને કેટલાક ગેરમાર્ગે દોરવાયેલાઓ જગત ઉપરના મનુષ્ય જીવનનું અર્થસૂચક પાસું માને છે, અને તે છે ભૌતિક પાસું. તો જે ભૌતિક પાસું છે, જે મટીરિયલ લાઈફ છે, એ ખરું સત્વ નથી, પણ કેટલાક ગેરમાર્ગે જે દોરવાઈ ગયેલા છે એને આ મનુષ્ય જીવનનું અર્થસૂચક પાસું આ ભૌતિક પાસુનું માને છે, પણ એ ખરું સત્વ નથી. રૂહ છે તે ખરું સત્વ છે, અને જે રૂહાની પાસું છે એ અતિ મહત્વનું છે આપણા જીવનના અંદર. આપણી વિચારસરણીએ હંમેશા દુનિયાવી બાબતોને તેને પોતાના યોગ્ય સ્થાને રાખેલ છે, અને અમને ખાતરી છે કે સમગ્ર રીતે જોતા અમારી જમાત એવા બીજા અનેકો કરતા ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં સુખી છે, જેઓ અમર્યાદિત દોલત ધરાવે છે, પરંતુ તેઓ જાણતા નથી કે તેઓનું આ ધન આવે છે ક્યાંથી, તેનું મૂલ્ય કેટલું છે અને તે શા માટે છે. વ્યવહારુ રીતે પણ જોતા આ ધન દોલત આશીર્વાદ રૂપ બનવાને બદલે વધુ અને વધુ બોજા રૂપ બનવાની વલણ ધરાવે છે. તો આ દુનિયાવી બાબતો એનું વલણ બોજારૂપ છે. પાણીમાં વાહન ચલાવવા માટે પાણીની જરૂર પડે છે, પણ એ પાણી જો વાહનના અંદર આવી જાય તો વાહન ડૂબી જાય છે. બરાબર. આજના આ આનંદમય દિને અમારા રૂહાની બચ્ચાઓ સાથે હોવા બદલ અમે ખુશી અનુભવીએ છીએ. અમોને જાણીને પણ આનંદ થાય છે કે તેઓનું રૂહાની અને નૈતિક બળ એવા પ્રકારનું છે કે જેની પાસેથી આપણે આવ્યા છીએ અને જેની તરફ આપણે પાછા ફરવાના છીએ તેનું, એટલે કે અલ્લાહનું સ્મરણ તજી દીધા વગર અને તેને આધીન રહીને પણ અનેક દુનિયાવી લાભો માણવા છૂટ આપે છે. એટલે દુનિયાના અંદર જે નિર્દોષ આનંદ છે, ઇનોસેન્ટ હેપીનેસ છે, એને માણવા માટે આપણો મતલબ છૂટ આપે છે, પણ ખુદાનું સ્મરણ તજી દીધા વગર, ખુદાની યાદગીરી, ખુદા વિસરાઈ ના જવો જોઈએ, મૌલા વિસરાઈ ના જવો જોઈએ. આ પ્રસંગે અહીં હાજર રહેલા અને આજે આ જગત ઉપર અસ્તિત્વ ધરાવતા દરેક રૂહાની બચ્ચાને અમો અમારા માતા પિતા તરીકેના અતિશય પ્યાર અને મમતા ભર્યા દુઆ આશીષ ફરમાવીએ છીએ. ખાના વદાન, ખાના વદાન, ખાના વદાન. આપણા 48માં ઇમામ હઝરત ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ સલ્વાતુલ્લાહ અલૈહિ સલામના જન્મસ્થળ ઉપર મૌલાના હાજર ઇમામ માટે એક નવું મકાન બનાવી આપવાની પાકિસ્તાનની જમાતોની અરજ કબૂલ કરી મૌલાના હાજર ઇમામે ફરમાવ્યું, અમારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, અમોને જાણીને અતિશય હર્ષ થયો છે કે જે સ્થળે અમારા દાદાશ્રીનો જન્મ થયો હતો તે સ્થળે પાકિસ્તાનની જમાતે અમારા માટે એક મકાન ધરાવવાનું શક્ય બનાવ્યું છે. અમો આ સ્થળ માટે ઊંડો અનુરાગ ધરાવીએ છીએ અને આ નવા મકાનમાં રહેવા અને અમારી જિંદગીના ઘણા સુખદ અને ઊંડી ખુશી ભર્યા દિવસો ગાળવા માટે અમો ખરેખર આતુર છીએ. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે અમારી જમાતો એ જાણે કે આ અમારી મનગમતી વાત છે. આનો સંબંધ એ હકીકત સાથે નથી કે અમે એક મકાન ધરાવતા થશું, પરંતુ એ હકીકત સાથે છે કે અમારા પિતાજી
અને અમારા દાદાશ્રી પ્રત્યે અમને જે પ્રેમ હતો તેમાં અમોને જમાત પ્રત્યેના અમારા પ્રેમ અને વહાલનું પ્રતિબિંબ પણ જોવા મળે છે. જે રૂહાની બચ્ચાઓએ આજના પ્રસંગને આટલો બધો સફળ બનાવવા અને અમારા પ્રવાસને અમારા માટે આટલો બધો સુખદ બનાવવા માટે શ્રમ લીધો છે તે સગડાઓને આ પ્રસંગે અમે મુબારકી આપીએ છીએ. અમે આશા રાખીએ છીએ અને દુઆ કરીએ છીએ કે તમે હંમેશા સુખી રહો, સફળતા મેળવો અને સર્વે ઉપરાંત તમારા દિલ હંમેશા નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રહે. ખાના વદાન, ખાના વદાન. જો બંગલામાં અને આ મંડપની બહાર સેવા આપી રહ્યા હોવાના કારણે અહીં આવી શક્યા નથી એ સગળા રૂહાની બચ્ચાઓને અમો અમારા અતિશય માયાળુ અને પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષ ફરમાવીએ છીએ. ખાના વદાન. અલ્લાહ મેરા સલવાત પર અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ.